ابھی عنقریب آپ نواز شریف کو دیکھیں گے کہ وہ واپس لندن جاتے ہوئے کہے گا مجھے بلایا کیوں، مجھے کس نے بلایا، کیوں بلایا۔ ریاست صرف عوام ہے اور عوام ہی کے ساتھ وفاداری، اور عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ عمران خان نہ تو باغی ہے اور نہ غدار ہے۔ عمران حکومت بنانے جا رہے ہیں، آپ کو کس پاگل نے کہا ہے ہمیں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ یہ ڈرامے کرنا چھوڑ دیں یہ لوگ۔ وہ ہاں البتہ نواز شریف کہتا تھا مچھر مجھے کاٹتے ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے، اور مچھر کاٹنے کی عمران نے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ عمران خان جب اٹک جیل میں تھا تو مجھے خود اس نے بتایا کہ جو ہے جب پہلے دن ان کو لے کر گئے تو وہ کھلا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو بارشیں ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ اندر آئی ہیں وہ چھاڑ ساری کہ وہ میٹ بھی گیلا ہو گیا، اور اندر کمرے میں 2 دن تک پانی نہیں سوکھا، اور وہ سونا تو دور کی بات ہے بیٹھ نہیں سکے تھے۔ اور پھر اتنا سا جو ہے واش روم 2 فٹ کا تھا، اس کے اوپر انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، کیمرہ فٹڈ تھا جس میں وہ نہ تو نہا سکتے تھے نہ جس سے کوئی چیز اتار سکتے تھے، اور پھر ایک اتنی بڑا بلب لگایا ہوا تھا جو ساری رات جلتا تھا، جس میں سارے پتنگے جو ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے اٹک جیل جنگل کی کیفیت میں ہے، ساری دنیا کے پتنگے وہاں چلے آ جاتے تھے، دن میں مکھیاں ہوتی تھی، لیکن عمران خان نے کبھی شکایت نہیں کی۔ کیا سمٹم ہوں گے جن سے یہ پتہ چلے کہ شاید بات مذاکرات کی طرف یا مصالحت کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہوئی ہے فائنلی؟ دیکھیں خان نہ ڈیل کرنے کو تیار ہے، نہ وہ کہتا ہے میں ملک چھوڑ کے ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میرا مرنا جینا یہی ہے۔ میں عوام میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا میں جو ہے عوام کے ساتھ میرا مرنا جینا ہے، میں عوام کو صحیح حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے میری اس میں جان ہی کیوں نہ جائے۔ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں فضل الرحمان، یہ کل یہ ہمارے ساتھ جیل میں بھی انہوں نے ہدایت کی تھی، کل ہماری پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہ کیا تھا۔ جن پارٹیوں کو 3 پارٹیوں کے سوا ہمیں نہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور نہ ہی جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ان 3 کے علاوہ باقی تمام پارٹیوں کو الیکشن کے فراڈ پر پورا جو ہے ان کو وہ احتجاج گناہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ بالکل ہم لائز آن کر رہیں گے۔ اب کل کیسر صاحب ہمارے فارمر اسپیکر کا ڈیلیگیشن گیا ہے، میں نے خود جو ہے پیر پگاڑوں سے بات کی ہے، اور پیر پگاڑوں صاحب آج وہ جام شوروں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، جس میں ہم نے بھرپور ان کی حمایت کی ہے اس بات کی۔ فضل صاحب نے بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا کہ فیض اور باجوہ صاحب نے کہا اور عدم اعتماد آئی، اس پہ کیا ٹیک آپ کا؟ پہلے یہ میں بتاتا ہوں، جماعت اسلامی میں میرا خود جو ہے رابطہ ہوا ہے اپنا لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بہت بڑا دھاندلا اور فراڈ ہوا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ دھن دولت چراتے تھے، اب انہوں نے مینڈیٹ عوام کا چرانا شروع کر دیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے عوام جاگ اٹھے ہیں، پاکستان کی قوم کھڑی ہو گئی ہے، اور نہ تو 9 مئی کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے، انہوں نے عمران خان کی سزاؤں کو بھی مسترد کر دیا ہے، انہوں نے جو ہے عمران خان کا پابند سلاسل ہونا بھی مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، نہ پارلیمان چل سکتی ہے، اور نہ ہی ریاست چل سکتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی نکال دیں، عمران خان ہی پرائم منسٹر بنے گا۔ یہ کوئی بھی اگر غلط فہمی میں ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ کھوسا صاحب جو فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا باجوہ کا، اس سے رجیم چینج آپریشن اور 9 مئی کے اندر جو خدشات جو ہمارے اوپر دفعیں لگائی گئی پی ٹی آئی کے اوپر، یہ سارا نیٹ اینڈ کلین چٹ ملنے گئی، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی؟ نیٹ اور کلین چٹ تو ہمیں 9 مئی کی بھی مل گئی ہے کہ 9 مئی بھی جو ہے آرکیسٹرڈ تھا، اور صرف پی ٹی آئی کو جو ہے وہ منہدم کرنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی تھی، اس کو بھی عوام نے جو ہے اسی انداز سے مسترد کیا ہے 9 مئی کو، اور سزائیں بھی اسی طرح مسترد کی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور آئین کے مطابق وفاداری عوام کے ساتھ لازم ہے ہر شخص پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے کوئی بھی ملازم ہو۔ دیکھیں اس لیے کہ یہ جتنے ملازم ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، عوام کے خون پسینے کے کمائی کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کو مراعات ملتے ہیں، تو یہ عوام کے ملازم ہیں، عوام کے یہ بادشاہ بننے کا، سر کا تاج بننے کی کوشش نہ کریں، اور اس لیے کہ آئین میں یہ متعین ہے حدود و قیود۔
रियासत सिर्फ अवाम है और अवाम ही के साथ वफादारी, और अवाम ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया है कि अवाम कहते हैं कि इमरान खान ना तो बागी है और ना गद्दार है। इमरान खान को पाबा सलासल गलत किया गया है, इमरान खान को सज़ाएं गलत की गई हैं, उसको फिलफौर रिहा किया जाए ताकि वो अपना पार्लिमानी किरदार अदा करते हुए दोबारा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने। फैज़ और बाजवा पे जो फजलुर रहमान साहब ने देखिए फैज़ और बाजवा तो उन्होंने साफ खोल के कह दिया कि ये बाजवा ने कहा था और फैज़ ने जो भी कहा वो भी उनका आपने सुन लिया। आप अपने वाइट पेपर में जनरल फैज़ और बाजवा के साथ मिलकर इमरान जो करते हैं वो भी रिकॉर्ड पे लाएंगे। देखें जो बाजवा साहब का जो किरदार है वो आपके सबके सामने है। जब बाजवा साहब ने लंदन प्लान में जब जाके ज़िले सुबहानी जिनकी चौथी मरतबा ताजपोशी के लिए लेकर आए हैं, अब जब उनके साथ डील किया और अपना जो है लेजिस्लेशन की उनको गैर मशरूत वो अपनी हिमायत वहाँ से ली, उसके बाद बाजवा साहब ने सारा काम यही हुआ कि इमरान को पहले हटाओ, वो हटाया गया, इमरान को अंदर करो, वो अंदर किया गया, इमरान को सजाएं कराओ, वो करवाई गई हैं, इमरान की पार्टी को तितर बितर करो, वो करवाया गया। अब मुझे ताजपोशी करो। ताजपोशी की नौबत अवाम खड़ी हो गई। अवाम ने बताया कि ये हमारा हक है इस्तेहकाक का, और आप हैरान होंगे कि ये ऐसा इनकलाब आया उस दिन देखने लायक था। लोग गए और जिस तरह से उन्होंने वोट दिया है, जिस तरह से उनको घुमाया गया है, जिस तरह से उनको चक्कर दिए गए हैं, इसके बावजूद लोगों ने अपना हक वोट का इस्तेमाल किया है और हम 202 सीटें 240 में से 2/3 से ज़्यादा पीटीआई जीती है। ये जो उन्होंने 80 सीटों पर हमारा डाका मार कर उन्होंने फॉर्म 47 पे उन्होंने जो है इंटरपोलेशन की है और रद्दोबदल की है और जीते को हराया और हारे को जिताया। अपोजिशन में बैठेंगे मौलाना के साथ, अपोजिशन में इकट्ठे चलेंगे। हम हुकूमत बना रहे जा रहे हैं। आपको किस पागल ने कहा है हमें कि ऑपोजिशन में बैठेंगे? आप देखें हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो आरोप इस सारी करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन्होंने रिजल्ट चेंज किए हैं और जो जजेस जिन्होंने प्रेशर्स में फैसले दिए हैं, उनके खिलाफ क्या आप आइन के अंदर रहकर कार्रवाई करना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ वो आर्टिकल 6 के जिम्मेवार हैं। उन्होंने सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, उन्होंने रियासत की तजलील और तज़हीक की है और वो उन्होंने अपनी वफादारी जो कि लाजिम और वाजिब है उन पर आर्टिकल 5 में, उन्होंने अपनी वफादारी आइन के साथ और जमहूर के साथ नहीं निभाई है रियासत के साथ। उनको तो आर्टिकल 6 में अंदर होना चाहिए हाई ट्रीजन। अच्छा ये भी बता दें, कल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिलाने का जो इशारा दे दिया। बाद में इसकी तरदीद भी सामने आ गई, लेकिन ये खबर क्यों फैलाएगी? मुझे क्या पता हो जिन्होंने फैलाई है, क्योंकि मुझे तो 2 टोक खान साहब से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी। उन्होंने कहा इन 3 पार्टियों के अलावा बाकी सबको आप जो है अपना उनसे बात गुफ्तगू शुनीद कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अवाम को जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो मैंडेट रिस्टोर किया जाए और अवाम को उनके हकूक़ जो आइन के अंदर मुंदरज हैं, मुतय्यन हैं, वो दिलाए जाएँ। और चूँकि बाकी जमातें, इन 3 जमातों के अलावा जिन्होंने चोरी किया है मैंडेट, इन तीनों जमातों ने चोरी किया है मैंडेट, तो इसमें किसी को शायबा और शक नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो ये किसने फैलाई है, ये उनसे सौ 100% आ रहा है कमरा। इमरान को अंदर रख ही नहीं सकता। अडियाला जेल की जो दीवारें हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि अवाम जिसको फैसला कर ले, अवाम के आगे जितनी बड़ी ताकत हो वो खुशो खासाक की तरफ बह जाती है। आपने देखा कि वो जो शख्स मुक्के दिखाता, देखिए मेरी ताकत, देखा उसको कैसे जो है उसको मरना यहाँ पाकिस्तान की धरती पर नसीब ना हो। सर ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो बातचीत मुशावरत हो रही है वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के कहने पर हो रही है? जी बिल्कुल, इमरान खान के मेरे सामने हुई है और हमने रात जो है बैठकर हमने जो पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास हुआ है उसमें हमने असद कैसर साहब की जो है वो उनकी जिम्मेवारी लगाई कि वो जाके मिले। मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं जमात इस्लामी को एंगेज करूं, जो मैंने उनके साथ लियाकत बलोच साहब से बात की और मैंने पीर पगाड़ा से और सफदर अब्बासी से बात की। इसी तरह हम बाकियों को भी जो है उनके साथ बातचीत गुफ्तगू। अच्छा खोसा साहब, माजी में हमने देखा है कि पीटीआई हमेशा रोड्स के ऊपर रही है, तो कल को फिर आप सड़कों पे निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान के मसाइल सड़कों पे आकर हल होने? देखें, पाकिस्तान के मसाइल
पाकिस्तान के अवाम ने दो टोक फैसला दे दिया है और ये इंतखाबी अमल ही ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अवाम अपना हक इस्तिस्वाब राय देते हैं। उन्होंने वाज़ेह दे दी है। अब उन तमाम क़ुव्वतों को जो है आर्टिकल 5 के तहत जो है वफादारी और ताबेदारी करना पड़ेगी और हम इसके लिए जो है अपना आइनी हकूक़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो अदालतें हों या कोई ऐवान हो। हम ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, अदालतों में, अदालतों के अलावा हम हर जगह वो अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और जब तक अवाम को उनका हक दिला के नहीं रहते, इमरान खान ने कह दिया है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लो तो मैं हकीकी आज़ादी अवाम को दिला कौसर साहब, वज़ीर आला पंजाब बनी नहीं, IG पंजाब ने हाजिर लगाई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हाजिर लगाई, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप बात करें? मैं तो कहता हूँ कि अभी अनकरीब आप नवाज शरीफ को देखेंगे कि वो वापस लंदन जाते हुए कहेगा मुझे बुलाया क्यों, मुझे किसने बुलाया, क्यों बुलाया।